شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا کہ انہوں نے بکھر جیسے پسماندہ ضلع کو تھل یونیورسٹی بکھر کا تحفہ دیا ہے اس بجٹ میں. ایم ایم روڈ کو دو رویا کرنے کا ایکسپریس وے بنانے کا تحفہ دیا ہے, اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. گریٹر تھل کینال کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میں بکھر میں جا کے بکھر جیسے پسماندہ ضلع کو 10 ارب کا پیکج دیا ہے. میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں, چونکہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو اس کا احساس ہے کہ پسماندگی کیا ہوتی ہے, اور اس لیے وہ پسماندہ علاقوں کو ترقی دے رہے ہیں اور ان کو اسپیشل فنڈز دے رہے ہیں. میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. لیکن چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور بقول سریکی شہر کے تو وسد ساون دیوانگ میں تے ہمیش وسدہ رہا ہے جانی, تو وسد ساون دیوانگ میں تے ہمیش وسدہ رہا ہے جانی, میں میں تساں تا میری قسمت ہے میرا اپنا مزاج تھل دا. چونکہ میں تھل سے تعلق رکھتا ہوں تو بہت سی پیاس ہے وہاں ڈیولپمنٹ کی ابھی. اور ایک جو میں گزارش کروں گا کہ 2012 میں اس وقت کے خادم اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے بکھر میں تھل میڈیکل کالج بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا. اس پہ کچھ کام ہوا تھا, لیکن وہ پھر جیسے بیوروکریسی کا سرخ فیتا ہے اس کا شکار ہوا, اور ابھی تک وہ وعدہ تشنا تکمیل ہے. میں گزارش کروں گا اس گورنمنٹ سے کہ وہ جو تھل میڈیکل کالج کا اعلان تھا وہ ضرور بکھر میں بنایا جائے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنے گی, اور بکھر کے آس پاس کوئی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل 200-250 کلومیٹر سے کم فاصلے پہ نہیں ہے, اور مریضوں کو علاج کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے, اور ایمرجنسی مریضوں کی کئی بار راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ وہ وعدہ پورا کیا جائے اور بکھر میں تھل میڈیکل کالج بنایا جائے. اور ایک اور میری گزارش ہے کہ ایک تھل موٹر وے بنائی جائے جو کہ جھنگ کے پاس جو سی پیک کا ایسٹرن روٹ ہے اس کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ویسٹرن روٹ کے ساتھ کنیکٹ کرے. یہ بکھر سے گزرے گی براستہ جھنگ, اور یہ کوئی 230 کلومیٹر کی روڈ بنتی ہے. اور یہ روڈ اگر آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ تھل میں سے گزرے گی, ہمارے اضلاع کو فائدہ ہوگا, اور تیسرا یہ کہ سینٹرل پنجاب کا جو گوادر تک جو فاصلہ ہے وہ 400 کلومیٹر کم ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ کنیکٹ کر دیں. تو یہ بہت ضروری ایک روڈ ہے اور اس کو ضرور بننا چاہیے. اور اس کا ایک تھل موٹر وے کا اور ایم ایم روڈ کا سنگم بنتا ہے سرائے مہاجر. وہاں پہ میری گزارش ہوگی کہ وہاں پہ ایک اسپیشل اکنامک زون وہاں بنایا جائے تھل میں, تاکہ تھل کے لوگوں کو اور ضلع بکھر کے لوگوں کو مزدوری کے لیے اسلام آباد, کراچی, لاہور نہ جانا پڑے. چلو کم از کم وہاں ان کو مزدوری مل جائے گی. تھل کی ہماری بہت سی زمینیں باہر کے لوگوں کو الاٹ کی گئی ہیں, چلو ایک کمپنسیشن مل جائے گی تھل کے لوگوں کو کہ وہاں ایک فری اکنامک زون بن جائے گا, انڈسٹری لگ جائے گی اور ان کو ایک روزگار کا موقع ملے گا وہاں پہ. تیسرا میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارا ایک روڈ ہے لیا بکھر روڈ اور بکھر کلور کوٹ روڈ, اس کو بھی 2 رویا کیا جائے اور اس کی ڈوئلائزیشن بہت ضروری ہے. یہ اہم ٹرنک روڈ ہے جو کہ لیا بکھر اور کلور کوٹ کو کنیکٹ کرتا ہے. تھل کے اندر مانی کے مقام پہ ایک کیمل ریسرچ فارم ہے اور وہاں پہ کوئی 10,000 کنال اس فارم کی زمین ہے. یہاں پہ میری گزارش ہوگی گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ ایک ویٹرنری سائنسز اور اینیمل یونیورسٹی بنائی جائے, اور یہاں پہ اونٹ کی افزائش نسل کر کے کیمل بریڈنگ فارم بنایا جائے, اور ہم یہاں سے اونٹ کا گوشت مڈل ایسٹ اور سارے عرب ممالک کو یہاں سے اگر
मीट प्रोसेसिंग प्लांट बना दिया जाए तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा जरिया होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और इनकम का। तीसरा मैं ये गुजारिश करूंगा कि थल के अंदर बहुत सी जमीनें बाहर के लोगों को अलाट की गई हैं। अब जो थल के अंदर सरकारी जमीन पड़ी है वो वहां थल के बेजमीन काश्तकार को अलाट की जाए ताकि वो वहां से अपना रोजगार कमा सके। एक और मेरी गुजारिश होगी कि दरिया सिंध पे बखर, जो दरिया सिंध का जो ईस्टर्न किनारा है, मशरकी किनारा, उस पे एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद बना हुआ है जो कि 2/3 मुकम्मल हो चुका है और 1/3 रहता है। मेरी गुजारिश है कि उसको मुकम्मल किया जाए और उसके ऊपर एक रोड, डबल रोड बनाई जाए ताकि जो कच्चे का इलाका है वो सारी बेल्ट, जो दरिया सिंध की बेल्ट है, वो शुगर केन ग्रोइंग एरिया है, वहां पे कसरत से गन्ना पैदा होता है और वो गन्ना उस रोड के जरिए मिलों तक पहुंच जाएगा और शहरों से क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। और मैं अब एक खास गुजारिश है उन लोगों की आवाज, थल के काश्तकार की आवाज, जिसके लिए मैं हमेशा हर तकरीर में गुजारिश करता रहा हूं और मैं उन लोगों से वोट लेके आया हूं और इन बे आवाज लोगों की आवाज उठाना मुझ पे फर्ज है कि जहां वो मौसम की तलखी बर्दाश्त करते हैं वहां वो हालात की तलखी का शिकार है। और थल का जो काश्तकार है 4 साल से वहां चने की फसल नहीं हुई, एक ही फसल होती है और उसपे जो ज़राई कर्जा है वो उन्होंने, जिस शख्स ने ढांडला साहब, ये आपका मैटर अगर फाइनेंस कमेटी में हम रेफर मैं कर देते हैं, उसमें एक मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फाइनेंस के लोग भी बैठे हैं, ये मैटर जो है ना हम आपका रेफर करते हैं फाइनेंस कमेटी। बड़ी मेहरबानी। मैं इसमें एक गुजारिश यही करूंगा कि वो जिस बंदे ने आज से 4 साल पहले 1 लाख रुपया कर्जा लिया था तो वो सूद तो आप ये वहां पे डिबेट कर लेना, क्योंकि ये मैटर जो आपने उठाया ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसको लेकिन मेरी एक जो मुतल्लिका कमेटी है उसमें रेफर कर जनाब दें। स्पीकर, एक गुजारिश करूंगा कि जो उनके कर्जे हैं इस वक्त ज़राई बैंक के जो एमसीओज हैं उनके पीछे भाग रहे हैं कि कर्जा जमा करवाओ। अब जिस बंदे की 4 साल से फसल नहीं हुई, इस साल बिल्कुल फसल नहीं हुई, पूरा जो सोइंग से लेके रीपिंग तक, काश्त से लेके उसकी बर्दाश्त तक एक बारिश नहीं हुई और लोगों के बीज भी वापस नहीं, वो कहां से कर्ज वापस करेंगे? फिल फोर ये फाइनेंस वालों को कहा जाए कम से कम उनके कर्ज की वसूली तो रोकी जाए जब तक के फैसला होता है। आप उस कमेटी में अपना केस लेके जाना है, मेहरबानी, क्योंकि हमने उसको रेफर कर दिया है उसमें। तो मेरी गुजारिश है कि ये आपकी बड़ी मेहरबानी और मैं वजीर आजम पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, मैं एहसास प्रोग्राम की जो हमारी इंचार्ज हैं, क्योंकि 200-300 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम में रखा गया है, अगर 1-1.5 अरब इन मफलूकुल हाल किसानों का कर्ज उतारने के लिए वहां से दे दिया जाएगा तो मैं तो भीख मांगता हूं आपके सामने हाथ जोड़ के, बल्कि झोली फैला के गवर्नमेंट से उन बेआवाज लोगों के लिए कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर ना हो। आप मेहरबानी करके, मेरी वजीर आजम साहब से गुजारिश है, मेरी वजीर खजाना से गुजारिश है कि इन लोगों का कर्जा मुआफ करें या कम से कम वसूली फौरन रोक दें और फिर उस पर जो फैसला होता है कोई आधा कर्जा मुआफ कर दें या कम से कम वो कर्जा उस वक्त तक फरीज कर दें जब तक उनकी फसल नहीं होती, कि ताकि वो कर्ज अदा करने को, कोड़ियों के भाव गरीब किसान अपनी जमीन बेच के तो वो कर्जे उतार रहा है। तो खुदा के लिए इन मफलूकुल हाल किसानों का जो है वो ख्याल करें और जहां इंडस्ट्रियलिस्ट के अरबों रुपए के कर्जे मुआफ हो सकते हैं तो ये वहां एक किसान के, उस किसान के जिसकी 5 साल से फसल नहीं हुई, जनाब स्पीकर, अगर करोड़ों रुपए के कर्जे मुआफ कर दिए जाएंगे या लाखों रुपए के कर्जे मुआफ कर दिए जाएंगे तो हुकूमत के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मैं कहता हूं कि उनकी दुआओं से, ये कोई 2400-2500 खानदान है, उनकी दुआओं से इस हुकूमत को मजीद तकवीयत मिलेगी और जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले ग्रोथ रेट बढ़ाया है और मजीद बढ़ाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि इन किसानों के लिए जरूर मेहरबानी की जाए और उनका कर्ज माफ किया जाए। मैं आखिर में, शेर तो बहुत से थे कि पाँव के जख्म दिखाने की इजाजत दी जाए, पाँव के जख्म दिखाने की इजाजत दी जाए, वरना राहगीर को जाने की इजाजत दी जाए।
پاؤں کے زخم دکھانے کی اجازت دی جائے ورنہ راہگیر کو جانے کی اجازت دی جائے. اور دوغلے پن کا ہنر سیکھ لیا ہے میں نے, دوغلے پن کا ہنر سیکھ لیا ہے میں نے, اب مجھے شہر میں آنے کی اجازت دی جائے. اور آخر میں جناب کہ نہ وقت کو کہیں زنجیر پاتن نہ کہیں خوشبو کو قید کیتا, نہ وقت کو کہیں زنجیر پاتن نہ کہیں خوشبو کو قید کیتا. خزاں دے سر تے لکھائے ہکنی بہار آن کے پہاج بنسی. اور جڑے دیوانہ ساکو سڈیندن اوہے پیمبر ساکو منیسن. جدا شرافت دی رسم چلسی جدا محبت رواج بنسی. بہت بہت شکریہ جناب.